السلام علیکم. ہانیہ اور ہنا کی دنیا میں آپ کا ویلکم ہے. اور آج ہے 9 محرم اور چھٹی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کام. نماز پڑھی، اس کے بعد بلیوں کو پرندوں کو کھانا دیا، اور پھر اس کے بعد صفائیاں کی اور سارا کمرہ بکھرا پڑا ہے. بس ڈسٹنگ باقی ہے، چیزیں اپنی جگہ پر جانا باقی ہیں. اور چلتے ہیں اوپر. یہ آ کے میں بعد میں کرتی ہوں کیونکہ میں آٹا گوندھ رہی ہوں. تو اوپر چلتے ہیں. کافی دن سے ویڈیو نہیں آئی ہے، آفس میں بہت بیزی تھی میں، اس لیے ویڈیو نہیں آ سکی. چلو آج آپ کو آٹا گوندھنے کا ایک طریقہ بتاتی ہوں میں. جب آپ آٹا ڈو بناتے ہو نا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دو. جیسے یہ میں نے رکھا، یہ دیکھو، یہ دیکھو 5 منٹ کے لیے. اس کے بعد آٹا بہت ملائم ہو جاتا ہے. چلو میں ناشتے کے لیے ویسے گوندھ رہی ہوں. پتہ نہیں ہم یہ مزیدار سی بریڈ کھائیں گے یا پراٹھے، بعد میں ملتی ہیں. لو بھئی، ہم یہ ناشتہ بنا رہے ہیں. بہت ہی سمپل قسم کا آملیٹ ہے یہ. کیا کیا ڈلے گا آپ؟ یہ تھوڑی سی اجوائن کا پاؤڈر ہے یہ. ہاں، اجوائن کا پاؤڈر. ہاں جی، اجوائن کا پاؤڈر ڈلے گا. اور تھوڑا سا یہ ڈلے گا زیرہ پاؤڈر. تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر. دیکھو میں نے ہر چیز کے اوپر پرماننٹ مارکر سے نام لکھے ہوئے ہیں. پھر ہمیں بھول جاتے ہیں. چیزیں آسان ہوتی ہیں دراز میں سے. اور یہ تھوڑی سی یہ کٹی ہوئی مرچ تھوڑی سی، اور تھوڑا سا نمک. تھوڑا سا نہیں، زیادہ سارا نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق. اور پھر اس میں ہلدی بھی تو ڈلے گی، ہاں، اس میں وہ کچن میں جا کے ڈل جائے گی. میں نے تو آٹا بھی گوندھا تھا، لیکن آپ ہی نے کہا اتنا تھک گئے ہیں صفائیاں کر کے، اب فٹافٹ سے جو بن سکتا ہے وہ بنا لیتے ہیں کیونکہ بھوک بہت لگی ہے. اسی لیے ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا، یہ بنا لیتے ہیں. ورنہ ہمارا ارادہ تو تھا کل رات کا پالک اور چکن بچا ہوا اسے پراٹھوں میں ڈال دیں. ہاں، پر اب ہم شاید وہ دوپہر میں کھائیں گے. ہاں، دوپہر میں بنا لیں گے. دوپہر میں بھی تو کچھ بنانا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہو گئی ہماری بریڈ. ہاں جی، یہ ہے ہماری بریڈ. ٹھیک ہے، پھر جب یہ بنتا ہے تو پھر میں دکھاتی ہوں. ناشتہ بننے کی تیاری ہو رہی ہے. ہلدی ایڈ ہو گئی. اور یہ دیکھو ہم نے پھر توے کو کیا کیا ہے. اس طرح توا ڈھک کے رکھنا چاہیے. رات کو بہت سارے کیڑے مکوڑے یا کچھ بھی ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اپنی ہیلتھ کے ساتھ کبھی بھی رسک نہیں لینا چاہیے. بٹر لگ رہا ہے مزیدار سا. کبھی کبھی ہم اتنا بٹر لگا کے کھاتے ہیں جب بہت کام کرتے ہیں. یہ ہمارا ناشتہ، اور اس کے ساتھ میں نے بنائی نمکین لسی. کوئی پیتا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں پیتا، سارے چائے پیتے. میں بعد میں پیوں گی نا. جی باہر چلتے ہیں. ہوا مزیدار. دیکھیں ہوا کیسے چل رہی ہے، مست. ابھی صبح کے 7 بجے ہیں صرف. یہ حال ہے، بہت تیز ہوا ہے. آج بادل آئے ہوئے ہیں، بارش آنی چاہیے آج. دیکھو کیسے جھول رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، ہوا تو چل رہی ہے مزیدار سے. بس یہ آندھی نہیں بننی چاہیے. اتنی محنت سے صفائی کی ہے ہم نے. پرندوں نے تو اپنا کھانا کھا بھی لیا ہے، کچھ بچا ہی نہیں. ایک پیس بچا بس. چلو یہ بھی کوئی پرندہ آئے گا تو کھا لے گا. یہ دیکھو میں نے اتنا بڑا یہ گملہ تھا، اس کے اندر پلاسٹک آف پیرس لگا کر پانی بھر کے رکھ دیا پرندوں کے لیے. یہاں پر ابھی 2 اور پڑے ہیں، ان کو بھی بنانا ہے. جب میں اس کے ساتھ DIY کروں گی تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی. چلو اندر چلتے ہیں، بھوک بہت لگی ہے.
ٹائم ہو گئی, اندر چلے ہیں. یہ ناشتہ ہو رہا ہے سلولی ریڈی. ایگ بھی پک رہا ہے. نیچے جاتی ہوں, مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے. دیکھو ہمارا ویئرڈ کمبینیشن آف بریک فاسٹ, نمکین لسی ود ایگ اینڈ ٹوسٹ. ویسے عجیب بات ہے, کیا انگریز لسی پیتے ہوں گے اس کے ساتھ؟ وہ تو شاید بلیک کافی نہیں پیتے. ہمارے کمبینیشن دیکھ کے تو انگریز ہی بیہوش ہو جائیں. ہے نا. چلیں جی, اللہ کا شکر ہے ناشتہ آ چکا ہے. چلیں کرتے ہیں. میری چائے کے بغیر پتہ نہیں لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں. ساری دنیا زندہ رہتی. میں تو نہیں رہ سکتی. اگر چائے نہ ہوتی تو شاید میں بھی نہیں ہوتی. یہ تو غلط بات ہے, یہ ڈائلاگ تمہارا سیٹ نہیں بیٹھا. کیوں نہیں بیٹھا؟ مجھے تو چائے صبح نہ ملے اگر. بچپن میں تمہیں دودھ چاہیے تھا, اب تمہیں چائے چاہیے. تو جب سے بڑے ہوئے ہیں چائے نہ ہوتی تو میں زندہ ہوتی. ہاں, تو جب سے بڑے ہوئے ہیں چائے پی رہے ہیں, تو صبح ہوتی میری چائے کے بغیر. ناشتے میں چائے تو چاہیے ہی چاہیے. اب چائے پیتے ہیں. تمام چائے لورز کے لیے بہترین چائے حاضر ہے. دودھ پتی پی سکتے ہیں. اور صبح کے 8 بجے ہیں اور ہم سب کھا پی کر فارغ اور صفائیاں بھی کر لی. لوگ اس وقت تک سو کے نہیں اٹھتے اور ہم نے سارے کام کر لیے. بھئی ہم ایک بار نماز کے لیے اٹھ جائیں, ہمیں نیند ہی نہیں آتی, اور اندر ایسا کیڑا ہے, ہم نے نہ سونا ہے نہ کچھ کر رہا ہے. بس آفس کے لیے جاتے ہیں نا, تو عادت پڑ گئی ہوئی ہے. ایک دن لیٹ اٹھیں گے تو کیا ہوگا, اگلے دن تو اپنے ٹائم پہ اٹھنا ہے نا. ہاں یہ بات تو ہے. اوکے جی, چائے پیتے ہیں. دیکھیے ہونے لگی ہے سیٹنگ. صفائی کرتے ہوئے جو چیزیں یہاں وہاں کر دی تھی ساری, اب وہ جا رہی ہیں اپنی جگہ پہ. 4 پائیاں ہم بھی لگا لیں گے, آنا کسی نے بھی نہیں ہے. اب ظاہر ہے تھکے ہوئے ہیں, آرام تو کرنا ہے نا. اور کمرہ سیٹ بھی کرنا ہے. کمرہ سیٹ کرنے لگے ہیں, اپنی جگہ 4 پائیاں لگا لیں گے. جب کوئی آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی. لو جی, سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے. اب کام کریں گے, تھکیں گے اور آ کے آرام کریں گے. آج کا ہمارا پروجیکٹ ہے واش روم کے دروازوں کو صحیح کرنا. یہ دیکھو کیا حالت ہوئی ہے, غور سے دیکھو. ابھی اسے اچھے سے رب کریں گے, پھر اسے فل کریں گے اور پھر اسے پینٹ کریں گے. یہ پروسیجر آج ہونا ہے اس کا. اور اوپر والے واش روم میں بھی ہونا ہے, نیچے والے واش روم میں بھی ہونا ہے. یہ ہے ہمارا آج کا پروجیکٹ. چلو آپ بھی آ جاؤ, لے کے آ جاؤ اپنا سارا کچھ, ٹول وغیرہ. یہ ٹولز ہیں جس سے اسے اسکریچ کیا جائے گا, پھر اس کی صفائی ہوگی, اور پھر اس کے بعد اس کو میں پینٹ کر دوں گی, آپ اسے فل کر دیں گے. یہ ہم اپنے سارے کام خود ہی کر لیتے ہیں. ساری اچھی طرح سے رب کریں گے, سارا اس کا جو زنک ہے وہ اتر جائے گا. پھر اس کے جو یہ کیوٹی ہے اس کو فل کریں گے سیمنٹ کے ساتھ. اس کی دلیزیں بہت ہی خراب ہوئی ہوئی ہیں, اور یہ دیکھو کتنا برا حال ہے. اس کو صحیح کرنا ہے. انشاءاللہ اسے صحیح کریں گے, آپ کو سب کچھ دکھائیں گے. چلیں آپ ہی کریں. ایسا نہیں کہ میں کام نہیں کرتی, دیکھنا اس کے بعد میرا کتنا کام ہے. یہ دیکھیں, یہ اتنا اس کا کچرا نکلا ہے. اب باقی ہم اس کو کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے سے کتنا اچھے سے صاف ہو. ادھر والا وہ میں نے کر لی. ہاں, بس اب اس کی فلنگ ہوگی. جب یہ سوکھ جائے گا پھر میں اسے پینٹ کروں گی. ہاں پھر دکھائیں گے. پھر دکھائیں گے. اس کی بھی فلنگ. ہاں یہ فلنگ ہونی ہے اس کی. چلیں کریں پھر. یہ ہے ہمارا دوسرا واش روم اور اس کا ڈور, جو بھی اس کی حالت بھی بہت خستہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ یوز ہوتا ہے تو اس کی حالت بہت خراب ہے. اس کو فل کرنا ہے, پینٹ کرنا ہے, اور اس کی دلیزیں بھی بہت خراب ہو رکھی ہیں. ان کی بھی حالت ٹائٹ ہے, ان کو بھی پینٹ کرنا ہے, صاف کرنا ہے. سیم پروسیجر ہے اس کا بھی.
दरवाजे रगड़ रगड़ कर इतना थक गए कि अब दोपहर के 12:30 बज गए। अब हम बनाने लगे हैं पराठे। ये है हमारा बचा हुआ सालन पालक और चिकन का, जो हम डालेंगे पराठों में। आप भी कभी पालक और चिकन के पराठे खाएं, बड़े मज़े के बनते हैं। हाँ, वैसे लौकी का रायता भी पड़ा हुआ है। नहीं, इसके फिर साथ रायता नहीं खाना। दही तो खा सकते हैं ना। हाँ, दही ले लो, पर इसके साथ रायता, लौकी का रायता कौन खाता है? मैं खाती हूँ। ये आटा मैंने गूंदा जो सुबह मैं दिखा रही थी। गुस्से में? जी नहीं, गुस्से में नहीं, मुलायम है ना। मैं बता रही थी कि अगर इसे कवर करके 5 मिनट रख दो डो को, तो उसके बाद बहुत ही मुलायम गूंदता है आटा। चलें पराठे पकाते हैं। चलो, ये लंच रेडी हो रहा है हमारा, पराठे पक रहे हैं। घर के काम करते करते इंसान थक जाता है। घर किराए का हो या अपना, तवज्जो मांगता है, प्यार मांगता है, और वो देनी पड़ती है, चाहे आप कितने भी मसरूफ़ क्यों ना हो। सारे ही देते हैं अपने घर को, लेकिन लोग इस तरह के काम करने के लिए ना पेंटर को बुलाते हैं। वो अपने पास, उनके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो ये बुला लेते हैं। हम कहते हैं हम खुद कर लेते हैं। मज़ेदार पराठे पक रहे हैं, ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। तो और कितना मुन्ना सा खाना नहीं? लंच बिल्कुल रेडी है। अब लंच करेंगे और उसके बाद फिर जो करेंगे वो फिर आपको बताएंगे। दरवाजे सारे अच्छी तरह से रेगमाल कर लिए थे, अब ये उसकी फिलिंग बन रही है। इतना ज़्यादा काम था, काम करते करते बज गए शाम के 4, और थकन से हमारा हो गया बुरा हाल। हाँ, छोटी ये भी मैंने की है। हाँ, ये भी आपने फिल कर दी है। टाइलें टूट रही थी यहाँ पे, तो ग्राउट फिलर होता है ना, उसके अंदर ग्लू मिक्स करके ना इसे हमने लगा दिया है ताकि ये भी फिक्स हो जाए, फिर इस पर पेंट कर देंगे। ये देखो अभी यहाँ पर ये लगेगा, ऐसे लग रहा है। अब ये फिल हो जाएगा, रात भर में सूखेगा, फिर कल मैं इस पर पेंट करूँगी और मैं आपको कल ही मिलूँगी। ये है सिंक के पास का एरिया, बहुत ही ख़राब हालत में है, इसे भी मैं पेंट करने वाली हूँ। बहुत बुरी हालत है इसकी, सारा पेंट होने वाला है। ये अभी सारा स्क्रैच होगा, ये अभी सारा स्क्रैच होगा, रेगमाल होगा, फिर इसे पेंट किया जाएगा। पहले एक बेस पेंट लगेगा और उसके बाद फिर जब खुश्क हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीकेंड पे मैं इस पर दूसरा पेंट करूँगी। देखो कितना स्मूथ हो रहा है, इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो रहा है। इससे ये क्लीन होगा, स्मूथ होगा, तभी तो पेंट इसके ऊपर टिकेगा। बड़ी मेहनत है भाई, खुद काम करने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत अच्छे से सफाई हो गई है, और गंदगी देखो कितनी निकली है। थोड़ा सा आगे को करो। बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है अभी आपने। अब मेरा ही काम बचा है बस। यहाँ पे लाइट सही नहीं आ रही, जिस वजह से पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत जंक था यहाँ पे जो उतारा है। ये नीचे कचरा देखो जितना इकट्ठा हो, इधर पता चलेगा कितना जंक उतारा है, इतना ज़्यादा। यहाँ की क्लीनिंग बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पे वक्त है पेंट करने का। मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया है ताकि पेंट ना गिरे और शीट ख़राब ना हो। और ये है वो पेंट, ये ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में लगाने के लिए बनाया गया है जहाँ पर जंक लगा होता है। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने इसे कहाँ से ऑर्डर किया है। और इनकी कमिटमेंट है कि आप एक बार लगाएं तो 10 साल के लिए पेंट करने के बाद जो है वो जंक वापस नहीं आता।
تو آج ٹرائی کرتے ہیں، کسی چھوٹے برتن میں نکالیں گے اور پھر لگائیں گے، کیونکہ پوری بالٹی ایک بار کھل گئی تو ہوا لگنے سے خراب ہو سکتی ہے۔ یہ برش اس کے ساتھ ہی آیا تھا، تو یہ ایک پرانی سی پیالی ہے جس میں ڈالیں گے اور یوز کریں گے۔ کھولنے کا کام آپ ہی کریں گی اور لگانے کا کام میں کروں گی۔ چلو آپ ہی کھولو اس کو۔ وہ میں کینچی لے کر آئی ہوں، آپ اس کے ساتھ کھول دو۔ ایسے نہیں کھلے گی، اس کی سیل کاٹنی پڑے گی، فرنٹ پہ ہے۔ ہاں جی، یہ والی۔ یہ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ پینٹ کرنے کے بعد 10 سال تک زنک واپس نہیں آتا۔ اب میں نے بھی آرڈر کر لیا ہے، اب لگائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کیسے کام کرتا ہے۔ یہ کاٹ دیں ڈیمیج تو نہیں ہوا وہاں سے؟ ہوا ہے؟ چلیں بھی نکالیں پھر۔ اسی میں سے لے کے لگا دیں کیا؟ اس میں تیل بھی ہے ساتھ، اس کو پہلے ایسے کر کے مکس کرنا پڑے گا۔ پہلے اسے مکس کرنا پڑے گا۔ وہی اس میں وہ ساری چیزیں الگ الگ ہو چکی ہیں، اب اسے مکس کرنا پڑے گا، جیسے آٹا گوندھتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی۔ یہ اس طرح کی کوئی چیز نکلی ہے اس کے اندر سے، میں سوچ رہی ہوں کہ اسے میں ایسے ہی اپلائی کر کے دیکھتی ہوں۔ یہ کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا، یہ کچھ تیل سا ہے، تیل کچھ الگ سا ہوا پڑا ہے۔ یہ کچھ تیل سا ہے، پتہ نہیں یہ خراب ہو چکا ہے، یہ صحیح ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ یہ دیکھو، فی الحال میں لگا کے دیکھنے لگی ہوں اسے یہاں پہ، یہ دیکھو۔ ورک کر گیا تو اچھی بات ہے، خراب ہو چکا ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ اب ڈرائی ہونے کے بعد ہی بتائے گا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ اس میں آئل سا کچھ زیادہ ہی ہے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا مجھے، یہ خراب ہے صحیح ہے۔ پہلے جب ہم کھولتے ہوتے ہیں نا دوسرا پینٹ، وہ بہت ہی زبردست نکلتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے، اور یہ تو آئل سا ہے اور سارا آئل لگ رہا ہے برش کو، یہ سارا آئل ہی آئل ہے آپ کی۔ چلو لگاؤ، کچھ بھی نہیں لگ رہا، وہ تو اور بھی زیادہ ہمارا سرفیس خراب کر رہا ہے۔ وہ دیکھو آئل ہی آئل ہے، تو مجھے لگتا ہے خراب ہے پینٹ، خراب بھیجا انہوں نے، پتہ نہیں کب کے پیک کر کے رکھے ہوئے۔ یہ صحیح چیز نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا یہ صحیح ہے۔ آپ نے مکس کی ہے صحیح طرح، اب پیالی میں نکال لو اور اس کو پھر دوبارہ سے مکس کرو، میں بھی اچھے سے مکس ہو جائے۔ ہم نے صحیح سے مکس نہ کیا ہو، اسی لیے اس کا تیل الگ جا رہا ہے اور وہ الگ جا رہا ہے۔ تھوڑا سا اس میں نکالو نا پیالی میں۔ اب 2000 روپیہ خرچہ کیا ہے تو کچھ تو بہتری ہونی چاہیے نا، اس سے تو اچھا پھر میں اپنا ہی پینٹ کر لوں، رہنے دو اگر آپ کو صحیح نہیں لگ رہا۔ ایک دفعہ چیک کرتے ہیں، کیسے چیک کرتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ہمارے ساتھ اسکیم ہو گیا۔ کچھ نہیں۔ گائز یہ کچھ عجیب سی ہی چیز نکلی ہے، اس کا تیل الگ ہے اور وہ الگ ہے، وہ مکس ہی نہیں ہو رہا۔ اس میں بھی مکس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ ہم نے اتنی صفائی کی تھی اور ہم نے گندگی مچا لی ہے خواہ خواہ خود ہی، بہت برا لگ رہا ہے۔ 2000 کا پھٹکا لگا ہے، بہت برا لگ رہا ہے، بہت زیادہ برا لگ رہا ہے۔ شیخ بردر سے آپ نے کبھی بھی کوئی پینٹ نہیں خریدنا ہے، اسکیمر ہیں وہ بہت بڑے۔ پاکستان کی جب بھی کوئی پروڈکٹ خریدو نا بھروسہ کر کے، وہ قابل بھروسہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ میڈ ان پاکستان چیز تو لینی ہی نہیں چاہیے۔ یہ دکھاؤ نا ادھر پیالے میں، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، پانی ہے، وہ اس کا تیل الگ ہو گیا اور پینٹ الگ ہو گیا۔ اب پینٹ ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا، کیا حشر ہو گیا، ہو ہی نہیں رہا، یہ تو خراب ہے، برباد ہو گیا 2000 روپے۔ اس سے تو اچھا تھا جو پینٹ اس کے اوپر آلریڈی ہوا ہے وہی پینٹ نکال کر لیتے، ابھی تک میرا کام ختم بھی ہو جاتا۔ بیکار ہے، بہت بیکار ہے، آپ نہ خریدنا شیخ بردر سے کچھ بھی، بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہمارا۔ دیکھو آپ ہی نے کپڑے کے ساتھ یہاں لگانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں لگا، اور وہ سامنے لگایا وہ بھی نہیں لگا، اب سارا اتارنا پڑے گا، اب یہ سارا پھینک رہے ہیں ہم۔ تیل الگ ہے اور پینٹ الگ ہے تو وہ خراب ہے،
और उसके ऊपर रबड़ लगाएंगे और उसे फेंक देंगे। वो बाल्टी मैंने रख ली, उसके अंदर मैं अपना पेंट बनाऊंगी अभी, जो पेंट अभी मैं करूंगी। और ये हम फेंक रहे हैं उसको। बहुत ही बेकार चीज़ थी, दिल बुरा हो गया। इतनी मेहनत करी, 2 दिन की बर्बाद गई। हाँ, हमारी छुट्टियाँ बर्बाद गई। अच्छा, अब ये है कि मैं ना लेकर आती हूँ मिट्टी का तेल, हाँ ये साफ कर। और ये आप ब्रश भी साफ़ कर लो, हाथ वगैरह भी साफ़ कर लो, ये धुलेगा सब। लेकर आओ। हाँ अब इसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वाला पेंट है जो हम करने लगे हैं। ये भी हम लेकर आए थे। हाँ, ये इसका एक्चुअल कलर है जो पहले हुआ हुआ। अब यही करने लगे हैं। इसको खोलते हैं। ब्रांड के साथ ही जाना चाहिए, लोकल चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। चलें आप ही ओपन करें। हो पाएगा? कोशिश करते हैं। या मैं मोबाइल रख के आपकी हेल्प करूँ? ओह, ध्यान से, शुक्र है लगा नहीं, मैं डर गई थी। दिखाएं अंदर से ये ठीक है या नहीं। ये ठीक है, थैंक गॉड, ये ठीक है। अब इसे मिक्स करने का मरहला है। कौन सी चीज़ से मिक्स करें? किससे करना है? 1 मिनट देती हूँ मैं जी। मिक्सिंग होने लगी है। हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे पेंटर बनते जा रहे हैं यहाँ पे। क्या ये हमारा फ्यूचर बिजनेस है? एक टीम बना लूँगी और मशीनें खरीद लो वरना। अच्छा, 9वीं 10वीं पूरी 2 छुट्टियाँ हमने घर की इम्प्रूवमेंट पे लगा दी हैं। और ये अगर पेंट ख़राब नहीं निकलता तो कितना अच्छा होता। सॉरी आप ही, 2000 मेरी वजह से ज़ाया हो गए। 2000 की तुम्हें पड़ी हुई है जो मैंने इतनी मेहनत की। हाँ ना, वो भी ज़ाया हो गई। इसे एक जान करना होता है। एक जान ही हो रही है, 2 जाने नहीं होती। एक जान करना। ये जो मिक्स हो जाएगा, तो मैंने सोचा है कि इसे डायरेक्ट बिना किसी थिनर या हाँ, ऑयल के ना डायरेक्ट अप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ जंक है। हाँ तो जहाँ जहाँ जंग लगा वहाँ ये जब सूख जाएगा ना, तो फिर बाद में इसके ऊपर दूसरा एक कोट करेंगे पतले वाला। पतले वाला देखेंगे, अगर पहले इसी के साथ ही ठीक हो जाता है तो बस ठीक। तो बाकी का तो करना है ना, बाकी दरवाजे नहीं करने हैं पूरे पूरे। ये देखो हो गया। अभी तो नहीं हुआ। क्यों ये नहीं? कलर सेम है ना जो हमारे हुआ हुआ है। और क्या है, तुम्हें भी ना बस 24 घंटे बहन की बीमारी लगी रहती है। नहीं, बीमारी नहीं है, मैं बस मेक श्योर करती हूँ कि चीज़ ठीक होनी चाहिए। मानते ही बीमारी नहीं है। ये देखो हो तो गया, अब और कितना इसे हिलाऊं। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप ही चलो। जब मैं बिजनेस शुरू करूँगी ना, हाँ तो आप एंजल बन जाना। बन जाना मैनेजर। कैसा है? नहीं, हाँ ये सोचते हैं फिर आगे मुस्तकबिल। क्योंकि आप कितनी अच्छी रगड़ाई कर रही थी। मैनेजर ही रगड़ाई करते हैं। नहीं, आप सर पे वो चढ़ आगे के जो मजदूर होते हैं ना वो करते हैं। अच्छे से काम करवा सकोगी ना। हाँ, मैनेजर और तो वो जो मैनेजर तो तुम बनी रहती हो कैमरा पकड़ के। पेमेंट जो है ना वो मैं ले लिया करूँ। हाँ, मैं नाम की कागज में मैनेजर हूँ, बस लिखा हुआ होगा मैनेजर। नहीं नहीं, हाँ सारा कुछ तो आपके कहने से होगा ना। हाँ, तो आपके कहने से नहीं होगा, आप करोगी मैं पकड़ूंगी कैमरा। चलो अब इसमें डाल दूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। बहुत थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा, बस 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 बस, आपकी बस। ओ नो, आपने तो आप ही नो, ब्रश वगैरह कुछ पकड़ाया नहीं, आप ही नो, आप ही हाथ खराब करती रहे। प्लान हो गया है चेंज। आप ही करेंगी पेंट और मैं करूँगी शूट। उनके हाथ हैं ऑलरेडी गंदे पेंट से, तो उन्होंने कहा मैं करूँगी। मैंने कुछ नहीं कहा उनको। ये कितने अच्छे से लग रहा है ना। ये भी बताओ, ये बगैर ऑयल मिक्स किए डायरेक्ट हाँ, ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं ताकि जंक को कवर कर ले वो, और किसी किस्म का जंक ना लगे इसको। देखो कितने अच्छे से हो रहा है। अब भी पहले आप नीचे तो जहाँ करो। जहाँ जंग थे वो सारा लगाती है। आप पहले नीचे तो लगाते ना फटाफट से। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से लग रहा है। ब्रांड वैसे ब्रांड ही होता है, लोकल मार्केट से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। हम हमेशा से मास्टर के ही पेंट लगा रहे हैं ना दरवाज़ों खिड़कियों पे। आप पहले ये फ्रंट हिस्सा कवर करो ना, ये चुकाट वाला, उस तरफ बाद में करना। ये देखो आपके सामने कितना सारा ये जंग है। हाँ जी, तिरछा करके ब्रश, ऐसे नहीं हो पा रहा।
अभी बाहर वाली साइड में भी जंग है चुगाड़ पे, करती हैं। वो बिल्कुल एक आपको लाइन बनानी पड़ेगी उसकी, ताकि वो ख़राब भी ना हो बाहर का वो पेंट। बाहर आके फिर करती हूँ। चलो पहले ये ठीक है, अंदर वाला पहले आप करना अंदर है। कर लो। आप ही का ख्याल है मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, और लोगों का भी शायद यही ख्याल है मैं काम नहीं करती हूँ। ये तो बहुत अच्छे से कवर हो गया है, अब नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि यहाँ जंग था। अच्छा आप ही वहाँ पे जंग दिख रहा है, वो देखो वो पेंट ही नहीं लगा है, वो कहाँ नीचे पे? वाली साइड में, वहाँ पे देखें ये नीचे दरवाजे को। यहाँ हाँ जी नीचे। वो मुझे पता है, अभी मैंने लगाना है। हाँ नीचे वाली साइड पे। सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कहीं आपको ये ना लगे कि हमने बाद में पेंटर हायर कर लिया था। पेंटर वगैरह नहीं हायर करते। जब मैं कमरे करूँगी ना तो आप तो हैरान ही हो जाएंगे, पूरे पूरे कमरे पेंट कर देते हैं अपने घर के सिर्फ। आप भी ऊपर से नीचे तक ब्रश लगाओगी ना तो एक जैसी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि ये पेंट ऑयल पेंट ऊपर से नीचे लेकर आओ ना तो एक जैसा आता है। अरे भाई अब बाद में, ये ऊपर भी है। हाँ जी यहाँ पे बाहर वाली साइड पे मैं एक बार नहीं मारूंगी। मैं अब आपको बाद में जब ये होता है फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी पेंट हो रहा है, आप ही कर रही हैं। दरवाज़ा बेहतरीन पेंट हुआ है, आप ही ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग की है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले क्या हम यही करना चाहते थे ज़िंदगी में। ये आईटी में तो हम ऐसे ही चले गए हैं। क्या तो मैंने पेंटिंग का ही बात। देखो ना कितना ज़बरदस्त पेंट किया आपने, ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन पेंट हो रहा है। आप ही कर रही हैं बेहतरीन पेंट। तुम बेहतरीन वीडियो बना रही हाँ मैं बेहतरीन वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा पेंट हुआ है। देखो वो नीचे जहाँ ख़राब था वो सारा क्लियर हो गया, वो सारा पेंट कर दिया है एकदम आप शानदार। भी अपने घर में खुद पेंट कर लिए। हाँ आप खुद अपने घर में पेंट कर सकते हैं, छोटे छोटे काम किया करें, कुछ नहीं होगा। बैठे बैठे पापड़ खाने से, जलेबियाँ खाने से कुछ नहीं होता, टीवी देखते रहने से। ये छोटे छोटे काम खुद किया करें। देखो कितना ज़बरदस्त पेंट किया है। ये वाला दरवाज़ा भी हो गया, नीचे वाला भी देखें कितना ख़राब था, इसकी फिलिंग हो गई, रगड़ाई हो गई और अब पेंट हो गया। वैसे दरवाज़ा होने वाला रह गया, दहलीज़ें हो गई हैं। और इस तरफ से किया जा रहा है, नीचे वाला किया था हाँ जहाँ प्लस्तर किया। देखें कितने अच्छे से हो गया है। सारे काम हो जाते हैं आसानी से, थोड़ी सी मेहनत लगती है, सब कुछ हो जाता है। टाइम देना पड़ता है घर को। आप भी किया करें घर के काम, अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है जब अपने घर के काम आप खुद करते हैं। तो बेहतरीन पेंट हुआ है, बेहतरीन लग रहा है कि किसी ने, घर वाले ने किया है। हाँ लेडीज़ ने किया है। यहाँ तो बंदे करते हुए रोते हैं। ये बस कहने की बातें नहीं होता, एक बार करना के लिए कुछ भी ठान लो, हो जाता है सब कुछ। देखो कितना शानदार हुआ, एकदम परफेक्ट। लाइट ठीक से नहीं पड़ रही इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, एकदम बढ़िया पेंट हुआ। अब हम लंच करने लगे हैं, क्योंकि सारा काम करते करते हमें बज गए हैं दोपहर के 2:30। बहुत ज़्यादा काम था। अब लंच करेंगे, शामी रोटी और रायता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।